Hello student. Now in last video we have proved our theorem, that is dx by dy equal to 1 upon dy by dx. Also we have solved some problems on it. Now in this video also we are going to solve more some problems on it, and also inverse derivative of inverse trigonometric function. Now write question write the next question. Find the derivative of inverse of the following function. Question is what? Find derivative of inverse of the following function. Inverse of following function. Okay. Question is very simple. Now you know what is theorem. Now take some problems. Y equal to x square into e raised to x. Y equal to x square into e raised to x. Okay. What is the question? Find derivative of inverse. Find derivative of inverse of following functions. म्हणजे ह्या फंक्शनच्या इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढा. Now this function is y equal to, okay, this function is y equal to, and you have to find derivative of inverse. That means you have to find what? Dx by dy. To find dx by dy, first y equal to is given. Very simple. You know theorem. That's why it is a very simple. Now पहिले y दिलेला आहे. Differentiate with respect to x now. That is a dy by dx equal to. Now find first dy by dx, means derivative of this function, and then from that we are going to find derivative of inverse of this function. Y is a function of x. Y is a function of x. That means x is a function of y, inverse function of y. Okay. Now simple आहे. Y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x काढा. x स्क्वेअर इंटू e रेस टू x. मल्टिप्लिकेशन रूल लागेल. x स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्हॉट? e रेस टू x प्लस e रेस टू x इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x स्क्वेअर. देअरफॉर एक डेरिव्हेटिव्ह x स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x. मल्टिप्लिकेशन आठवते ना, u इंटू v. हे बघा हे टोटल अप्लाइड आहे. रूल तेच असणार आहे, डेली रूल तेच असणार आहे. नुसतं तसं व्हिडिओ बघू नका, रूल बघा, नाही का? e raised to x into derivative of x square, that is a 2x. Okay. Now what is the question? This is dy by dx, correct? But we have to find derivative of inverse of this. Inverse of this means y is a function of f of x. That means x is a means in f inverse y. Now dx by dy, not necessary to write this, but I am writing here. dx by dy means what? dy by dx inverse चा काढतोय, म्हणजे x चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y काढतोय आपण. x हे y चं फंक्शन आहे. काय फॉर्म्युला आहे? सिंपल आहे. 1 upon dy by dx. Therefore what is answer? 1 upon x square into e raised to x, okay, plus 2 into 2x into e raised to x. That is. But if you want to find answer in y, x square e raised to x means y. Okay, x square e raised to x is y. Now also we can write in the form of y also. This answer we can find in terms of y. Now y means what? X square e raised to x. Okay, therefore x square is what? X square is y upon e raised to x. Therefore x is what? Under okay, x in terms of this y. Therefore x square equal to y upon e raised to x. Okay. Now x square into e raised to x is y, and now we can write the value of this here. Therefore this is equal to 1 upon y. This is a y, and this is a e raised to x means what? E raised to means y upon x means 2x, and what is value of e raised to x? Y upon x square. Okay, that is 1 upon y plus 2y by x. You can write the value of x like this. Okay, not necessary. Now x, you can find the value of x and write down that. लिहायचे असेल तर लिहू शकता. ठीक आहे, म्हणजे एक्सच पाहिजे असेल तुम्हाला तर अंडर रूट ऑफ y इंटू e raised to x. E raised to x means
again this value. Okay, e raised to x means. Try it out. ठीक है. Now write down this. You can write in the form of y. Here now it is not mentioned that write the value of in terms of y, but you want to write the value of this function in terms of y, you can write this. Okay. Now write next. Write next. Y equal to x into cos x. Now differentiate with respect to x. Question is same. Now dy by dx. What is dy by dx? X into derivative of cos x plus cos x into derivative of x. Okay. Now that is the x into derivative of cos x is minus sin x, and cos x into derivative of x is 1. That is answer is minus x sin x plus cos x. Okay. Now y is a function of x. Therefore x is a inverse function of y. Okay. Therefore dx by dy is what? Dx by dy is 1 upon dy by dx. 1 upon dy by dx means 1 upon x sin x plus cos x. Now we want answer in terms of y. Now cos x means y by x, and sin x also we can write in terms of y. Now write this value in terms of y. Okay. Cos x means y by x. Cos x means y by x. Okay. ठीक आहे. वेगळं काही करायचं नाही आहे तुम्हाला. नॉट नेसेसरी वाय मध्ये पूर्ण लिहायला पाहिजे असं काही नाही. समजलंय ना. वाय मध्ये लिहायला पाहिजे असं काही नाही. एखादा अजून लिहा. y इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस लॉग एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस log x. Question is same. Question is same. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Therefore dy by dx equal to derivative of this derivative of x square plus log x. Therefore that is the derivative of x square plus derivative of log x. Derivative of log x. X square means 2x. Log x means 1 by x. That is a derivative. Or if you want to write this as 2x square plus 1 upon x. Therefore y is a function of x. Therefore x is a inverse of this function, that is a f inverse y. Therefore dx by dy equal to what? 1 upon dy by dx, and therefore derivative of inverse is 1 upon 2x square plus 1 upon x. Upon x, that means x upon 2x square plus 1. If possible, write this value in terms of what? Y. Okay. 2 into x square means y minus log x, or you can find the value of x. ठीक है. Now next question is find derivative of following derivative of inverse of following function and also find their value. थोडा एक्स्ट्रा दिलाय यांनी, बाकी काय नाही. इनवर्सचा काढायचा आहे. फाइंड देअर व्हॅल्यूज at the point mentioned against them. ओके. म्हणजे काय? इनवर्सचा तर डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे बघा, फक्त पॉइंट दिलेला असेल त्या पॉइंटला काढायचं. ओके. राईट डाऊन वन क्वेश्चन. y इक्वल टू x raised to 5 प्लस 2x cube plus 3x plus x at x equal to 1, 3x at x equal to 1.
means find the derivative of inverse of this. Okay, now y equal to x raised to 5 plus 2x cube. y चा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा नाही, लक्षात घ्या. y चा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा नाही, लक्षात घ्या. आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह कशाचा काढायचा आहे, x चा विथ रिस्पेक्ट टू y काढायचा आहे, नाही का. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx. इनवर्सचा काढायचा आहे, इनवर्सचा काढायचा आहे. d dx ऑफ x raised to 5 plus 2x cube plus 3x. Okay, now I am going to write directly. x raised to 5 चा किती, 5x raised to 4, 2 कॉन्स्टंट आहे. x क्यूब चा किती, 3x स्क्वेअर, 3 कॉन्स्टंट आहे. x चा किती, 1. म्हणजेच काय झाला, dy बाय dx 5x raised to 4, 6x स्क्वेअर प्लस 3. काय डाऊट इथपर्यंत नाही. पहिला क्वेश्चन लगेच मिळेल. Now y is a function of x, that means x is a function of y, and therefore derivative of inverse, that is dx by dy, is 1 by dy by dx, that is equal to 1 by 5x raised to 4, 5x raised to 4 plus 6x square plus 6x square plus 3. काय डाऊट. ओके, फक्त आता पुढे थोडासा एक आणखी क्वेश्चन वाढवला त्याने. फाइंड देअर व्हॅल्यूज, म्हणजे ह्या डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू. हे बघा काय काढला, फक्त तुम्ही वेगळं काय नाही केलं, dy बाय dx काढला, 1 अपॉन केलाय आहे ना, म्हणजे dx बाय dy मिळाला, म्हणजे इनव्हर्सचा डेरिव्हेटिव्ह मिळाला. आता ह्या फंक्शनची व्हॅल्यू कुठं, ऍट मेन्शन द अगेन्स्ट देम, त्यांच्या पुढे दिलेल्या x ला काढायचे. म्हणून dx बाय dy, बघा आपल्याला काय काढायचं आहे, dx बाय dy काढला तुम्ही, परत लिहितो मी, 1 अपॉन 5x raised to 4, 6x square plus 3. Okay, but this is, बघा काय सांगतोय, व्हॅल्यू इज गिवन ॲट x equal to 1. At x equal to 1 means, at x equal to 1 means when x is 1, not necessary here because you know what is value of x, we can write directly, but you must know dx at x equal to 1 means at y equal to what, when x is 1, y equal to what, 1 raised to 5, 2 into 1 cube plus 3 into 1 means what, 1 2 3, y equal to किती, 6. म्हणजे लिहिताना काय लिहिणार, dy बाय dx तर काढायचं नाही आपल्याला, dx बाय dy काढायचं आहे. तर dx बाय dy म्हणजे काय, ऍट y इक्वल टू 6 लिहा, बाकी काय नाही त्याचं काम. फक्त इथं dy बाय dx ऍट x इक्वल टू 1 चा अर्थ dx बाय dy ऍट y इक्वल टू 6 तो काढलेला आहे आपण, है ना. मग आता इथं बघा काय, तो 1 अपॉन हा बघा dy बाय dx ऍट x इक्वल टू 1, हे 1 कळेल ना. x ची व्हॅल्यू बघा काय, 5 into 1 raised to 4, 6 into 1 square plus 3. हा बघा ठीक आहे, 5 into 1 raised to 4, 6 into 1 square plus 3, that is a 1 upon 5, 1 square 1, 6 झाले, 3 झाले 14, 1 by काय 14. वेगळं काय केलं, काय नाही. dx बाय dy म्हणजे 1 अपॉन dy बाय dx. फक्त dy बाय dx कुठं काढायचं आहे, when x इक्वल टू 1. म्हणजेच dx बाय dy कुठं काढायचं आहे, y इक्वल टू 7. x जेव्हा 1 असेल तेव्हा y ची व्हॅल्यू बघा 1 प्लस 2 प्लस 3. काय डाऊट. अगेन नेक्स्ट, अजून एखादं काढा. क्वेश्चन तोच आहे, क्वेश्चन घ्या बदला. y इक्वल टू e raised to x plus 3x plus 2. फाइंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन. पहिल्यांदा डिफरन्शिएट करतोय विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx means derivative of, you know, that is e raised to x plus 3x plus 2. ऍडिशन आहे, डायरेक्टली हा e raised to x चा e raised to x, 3 into x चा 1, 2 चा 0, e raised to x plus 3. Now what is dx by dy? You have to find derivative of inverse of this, means dx by dy. That is 1 by dy by dx. That is 1 upon e raised to x plus 3. Okay. Now second question is that at which point is given. Point is given at x equal to 0. But here is not necessary. We can write direct value of x as a 0.
but don't write, because you have to find dx by dy. That means you have to find dx by dy at y equal to something. And what is that y? When x equal to 0, that is a y. Now that is a dx by dy. ठीक है? When x is 0, what is a y? When x is 0. इथं काही काम नाही त्याचं, परंतु लिहून ठेवा. x 0 म्हणजे काय? y किती? e raised to 0 3 into 0, x ची व्हॅल्यू 0 टाकतो. e raised to 0 झाला 1, 3 into 0 0 झाला, प्लस 2 म्हणजे y इक्वल टू किती झाला? 3. म्हणजे मला काय पाहिजे? dx बाय dy काढायचा आहे. पण तो कुठं काढायचा आहे? x इक्वल टू 0 ला, म्हणजेच y इक्वल टू किती? 3 ला. म्हणून मी इथं फॉर्म्युला लिहितो dx बाय dy मीन्स dy बाय dx. बट कुठं? जेव्हा y 3 असतो तेव्हा x किती? 0. म्हणजे x इक्वल टू 0 लाच काढायचं आहे. पण हे लिहिणं आहे आवश्यक आहे, कारण आपण dy बाय dx जसा x ला काढतोय तसा dx बाय dy y ला आपल्याला कळलं पाहिजे. y इक्वल टू 3 असताना काढतोय हे माहिती असायला पाहिजे. म्हणून म्हणजे 1 अपॉन dy बाय dx, dy बाय dx काढलेलं आहे हे बघा, है ना. 1 अपॉन e raised to x plus 3. बट when x is 0, x is 0 टाका, e raised to 0, e raised to 0 plus 3. e raised to 0 म्हणजे 0 नाही, 1 होतो. 1 plus 3 किती? 4. That is 1 by 4. काय डाऊट आहे? काय डाऊट? थोडक्यात काय रे, dy बाय dx काढला, dx बाय dy पण काढला, पण dx बाय dy कुठे काढायचा आहे? when x इक्वल टू 0. इथं पण कळेल e raised to 0 plus 3, 1 plus 3 4. इथे काढलाच आपण आहे ना. परंतु y ची व्हॅल्यू लिहिलेली चांगली, कारण x जेव्हा 0 असतो तेव्हा y, कारण dx बाय dy लिहिताना काय लिहायचं? when y is 3. dy बाय dx when x इक्वल टू 0. dy बाय dx जेव्हा x 0 असतो तेव्हा y ची व्हॅल्यू 3 असते. ठीक आहे, इथे काय प्रॉब्लेम नाहीये तसा. x डायरेक्ट now next y equal to 3x square plus 2 log x cube at x equal to 1. ओके, डिफरेंशिएट करूया dy बाय dx. ठीक है, d dx of whole this, that means d by dx of what? सिंपल आहे, 2 बाहेर काढतोय, d dx of log x cube. log क्यूब नाही, त्यामुळे मी ह्याला लिहितो 3 log x. 3 log x. काय डाऊट? log x क्यूबचा मीनिंग 3 log x. होल क्यूब नाही, होल क्यूब असेल तर मात्र विचार करायला लागेल वेगळा. दॅट इज व्हॉट? 3 कॉन्स्टंट x स्क्वेअर चा 2x 6x 2 into 3 log x चा किती? 1 by x. 6x plus 6 upon x झाला dy by dx. Now what is the dx by dy? dx by dy means 1 upon dy by dx, that is a 1 upon 6x plus 6 by x. But dx by dy at dx by dy है ना, when at x equal to 1. x equal to 1 म्हणजे काय? when x is 1, y is 3 into 1 square 2 log 1 cube म्हणजे log 1. कळतोय मीनिंग? म्हणजेच काय? y equal to 3, log 1 is 0, log 1 is 0, 2 into 0. रब करू म्हणजे dy by dx, तुम्हाला dx by dy at y equal to 3 पाहिजे, हे महत्वाचं आहे. म्हणजेच 1 अपॉन काय? dy by dx at x equal to काय पाहिजे? 0. जेव्हा x 0 असेल, सॉरी x काय असेल? 1 असेल. जेव्हा x 1 असेल तेव्हा y ची व्हॅल्यू 3 आहे. दॅट इज 1 अपॉन, हे बघा dy by dx काढलेला आहे, तुम्ही dy by dx काढलेला आहे ना, म्हणजे 6x अपॉन फक्त कुठं रे? when x is 1, x ची व्हॅल्यू टाकतो 6 into 1 6, 6 upon 1 6, 6 plus 6 12. काय डाऊट? x ची व्हॅल्यू टाकली. ठीक आहे,
मिनिंग कळला. थोडक्यात काय तुम्हाला ह्या टॉपिक मध्ये थेरम महत्वाचं आहे. dx बाय dy इक्वल टू 1/dy बाय dx फंक्शन 1 असेल तर त्यावरून आपण काय काढले, इनवर्स फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह काढले, म्हणजे dx बाय dy काढला. dx बाय dy म्हणजे काय असतो, 1/dy बाय dx. पण मात्र मेन ह्याच्यामधला पार्ट आता पुढे आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह कशाचे काढायचे आपल्याला आता, ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शनचे. कुठले कुठले, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स यांचे डेरिव्हेटिव्ह काढायचे, टॅन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स आणि कोसेक इनवर्स. या पार्ट मध्ये इनवर्स मध्ये जनरल डेरिव्हेटिव्ह सोपे आहे. dy बाय dx काढायचा, 1 करायचा, इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह मिळेल. ओके. पण आता इनवर्स मध्ये ट्रिकोनोमेट्री इनवर्सचे काढणार आपण. त्यासाठी पहिलं थेरम लिहूया आपण. साइन इनवर्सचा काढूया, पेअर मध्ये एक काढूया. साइन इनवर्स कॉस इनवर्स पैकी एक, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स पैकी एक, टॅन इनवर्स कॉट इनवर्स पैकी एक. थेरम लिहितोय, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, अर्थात डोमेन आणि रेंज माहिती पाहिजे. इनवर्स फार डीपली झालेलं आहे तुमचं, नाही का, जर बघत असाल तर. नाही तर मग तुमच्या सारखी दुर्दैवी तुम्हीच कशाच्या भरोश्यावर किंवा बसत असाल की आता आपल्याला कोणीतरी ऐकत देईल काही. अजिबात नाही, नाही का. नीट काय सांगतो ते ऐका. रेडीमेड काही मिळणार नाही, नाही का. ह्याच्यामध्ये तुमची फार कोणीतरी आपल्याला ऐकते मिळेल, लॉकडाऊन सुरू आहे, कोणीतरी देईल आपल्याला, म्हणजे शिकवायला ते देईल किंवा कुठेतरी काही रेडीमेड देईल अशी अपेक्षा करू नका. आणि सर्व मिळते तुम्हाला छान घर बसल्या, तर त्याचा फायदा घ्या. वेअर एक्स इज व्हॉट, एक्स काय पाहिजे, एक्स इज लाईज बिटवीन, वेअर एक्स इज लाईज बिटवीन व्हॉट, -1 to 1 and what x lies between -1 1 and y कसा असेल तुम्हाला माहिती. y कसा पाहिजे, -π/2 less than or equal to y less than or equal to π/2. then dy by dx equal to 1/√1 minus x square, where mod x is less than 1. mod x काय पाहिजे, लेस दॅन 1. ओके. mod x, ओके, mod x लेस दॅन काय पाहिजे, 1. 1 पेक्षा जर ग्रेटर असेल तर काय होईल, हा त्याचा स्क्वेअर 1 पेक्षा ग्रेटर होईल आणि निगेटिव्ह होईल. तेवढं कळेल तुम्हाला. थेरम कळलाय, साइन इनवर्स दिलाय, डेरिव्हेटिव्ह हा येतो. मेन आपलं काय, y इज साइन इनवर्स x, डेरिव्हेटिव्ह काय येतो, 1/√1 minus x स्क्वेअर. x कसा आहे, कंडिशन माहिती पाहिजे. मी इनवर्स मध्ये वारंवार सांगितलंय तुम्हाला. म्हणून मॅथ्स मध्ये कुठलाही लेसन ऑप्शन नाही का किंवा दुर्लक्ष करून चालत नाही. प्रत्येक गोष्ट माहिती पाहिजे. हाफ नॉलेज नको, हाफ नॉलेज माहिती तुम्हाला कसं असते तर. त्यामुळे काहीतरी नुसतं बघू नका, नाही का. इनवर्स महत्वाचं आहे. आता x कसा पाहिजे, -1 1 आणि y ची व्हॅल्यू कशी असणार, -92 + 90. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनवर्स. प्रूफ बघा, प्रूफ बघा. व्हेरी सिंपल. प्रूफ फार सिंपल आहे. What is given, y equal to sin inverse x. ओके. x कसा आहे, -1 आणि 1 च्या मध्ये, तो पाहिजे तरच इनवर्स मिळतो. y कसा आहे माहिती आहे, कसा पाहिजे, -92 + 90 च्या मध्ये तरच इनवर्स असतो, नाही का. त्याची व्हॅल्यूज डोमेन आणि रेंज. हा ठीक आहे. mod x is less than 1. therefore बघा मी काय बोलतो, y is sin inverse x. therefore x काय झाला, sin y. x कशाचं फंक्शन झाला बघा. आता y इक्वल टू साइन इनवर्स म्हणजे x y चं फंक्शन झालं. डिफरन्शिएट काय करणार मी आता बघा, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करणार. म्हणजे काय मिळेल, इनवर्सचा फॉर्म्युला उपयोगात आला की नाही. आपल्याला इथे dy बाय dx ना काढता येत डायरेक्ट, तर काय dx बाय dy काढतो. म्हणजे x चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y काढतो. साइन y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू काय काढतो, y काढतो. काय येईल, dx बाय dy. dx बाय dy काय आला, cos y. नंबर 1 महत्वाचं एक काम. काय डाऊट, dx बाय dy इज cos y. आता बघा dx बाय dy cos y, इक्वेशन 1 लिहितो. therefore dy बाय dx काय, थेरम नुसार 1/d, एक रेसिप्रोकल आहे तो, dx बाय dy. ओके. नाउ दॅट इज व्हॉट
1/cos y. पण आपल्याला आन्सर कशामध्ये पाहिजे? x मध्ये. ओके, दॅट इज इक्वल टू 1 साइन मध्ये पाहिजे. थोडक्यात साइन y x होतो. x मध्ये पाहिजे म्हणजे कशामध्ये पाहिजे रे? बघा x मध्ये आन्सर पाहिजे म्हणजे साइन y मध्ये पाहिजे. cos y ला साइन y मध्ये कसं कन्वर्ट कराल? cos स्क्वेअर y आहे ना, 1 मायनस साइन स्क्वेअर करता येतो म्हणजे प्लस मायनस cos स्क्वेअर y. cos स्क्वेअर कशाला लिहिलंय? मला साइन मध्ये लिहायचं आहे, कारण साइन y म्हणजे x. आन्सर y मध्ये आहे, मला x मध्ये पाहिजे. x म्हणजे कशामध्ये पाहिजे? साइन मध्ये पाहिजे. आन्सर आलं cos मध्ये. cos ला साइन मध्ये लिहिता येईल की नाही? ट्रिकोनोमेट्री मध्ये लिहिता येईल. तो येईल 1 cos स्क्वेअर ला लिहिता येतो. cos स्क्वेअर थिटा म्हणजे 1 मायनस साइन स्क्वेअर. म्हणून मी cos y ला अंडर रूट मध्ये cos स्क्वेअर घेतला. कळले ना? अंडर रूट x स्क्वेअर म्हणजे फक्त x होतो. इथपर्यंत काय डाऊट? बट बघा, cos y ची व्हॅल्यू काय रे? y काय आहे? y काय आहे? -π/2 आणि π/2 च्या मध्ये. म्हणजे काय? -90 आणि +90 च्या मध्ये. म्हणजे काय? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रंट. कुठला? देयरफॉर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रंट. cos y लाइज बिटवीन -90 टू +90 च्या मध्ये आहे. म्हणजे cos y पहिल्या किंवा चौथ्या क्वाड्रंट मध्ये असणार. y नाही -90 टू +90 म्हणजे 0 टू 90 असला तर फर्स्ट मध्ये, 0 टू -π/2 असेल तर फोर्थ मध्ये. म्हणजेच काय? देयरफॉर cos y काय? पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये ASTC माहिती आहे ना? पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह, चौथ्या मध्ये cos पॉझिटिव्ह. म्हणजे दोन्ही ठिकाणी cos काय आहे? पॉझिटिव्ह. cos y इज पॉझिटिव्ह. हे सर्वात महत्वाचं है ना. म्हणून dy/dx काय काढलं आपण? प्लस मायनस घेण्याची गरज आहे का? नाही. का? फक्त तो प्लसच आहे. म्हणजे अंडर रूट काय? cos स्क्वेअर y. मिनिंग कळला? महत्वाची स्टेप आहे. प्लस मायनस ते घेतला. cos y म्हणजे अंडर रूट cos स्क्वेअर नुसता लिहून चालणार नाही. प्लसचा असू शकतो, मायनसचा असू शकतो का? नाही. कारण काय आहे? y हा कशामध्ये आहे? -90 टू +90. म्हणजे 0 टू 90 मध्ये असलं तर फर्स्ट क्वाड्रंट, आणि मायनस मध्ये असेल तर 0 टू -90 मध्ये असेल तर, कळला ना? -90 टू 0 मध्ये असेल तर फोर्थ. म्हणजे दोन्ही क्वाड्रंट मध्ये cos हा पॉझिटिव्ह असतो, त्यामुळे आला प्लस cos स्क्वेअर. आणि मग इथे मी आन्सर लिहितो. dy/dx इक्वल टू काय झाला बघा? cos स्क्वेअर ला काय लिहिलंय? लिहू शकतो 1 मायनस साइन स्क्वेअर. आता कळलं का तुम्हाला की नुसता cos का नाही लिहिला? मला आन्सर साइन मध्ये पाहिजे. cos ला साइन मध्ये डायरेक्ट तर कन्वर्ट करता येत नाही, म्हणून मी स्क्वेअर घेतला cos स्क्वेअरचा. स्क्वेअर घेतल्याबरोबर काय केलं? रूट घेतला. मिनिंग तोच आहे, फक्त प्लस की मायनस? तर प्लस. आणि मग त्याला कारण लिहिलंय. आणि मग बघा आन्सर आलं की नाही? 1/√1 मायनस साइन स्क्वेअर y. हे बघा, साइन स्क्वेअर y म्हणजे काय? x स्क्वेअर. साइन y मध्ये आन्सर का आणलं? कळलं? आपल्याला आन्सर x मध्ये पाहिजे. आन्सर कशामध्ये पाहिजे? dy/dx x मध्ये. x मध्ये पाहिजे म्हणजे x कशाला म्हटलं आपण? साइन y ला. म्हणजे आन्सर आलं तुमचं 1/cos y. पण ते cos y मध्ये नको. कशामध्ये पाहिजे? साइन y मध्ये. म्हणून त्याला अंडर रूट काय लिहिलंय? कारण साइन आणायचा असेल तर तो cos स्क्वेअरचा जाणता येईल, साइन स्क्वेअर. म्हणून अंडर रूट मध्ये cos स्क्वेअर. पण तो प्लस मायनस असू शकतो. पण तो आपण रिझन लिहिलंय. y हा फर्स्ट किंवा फोर्थ क्वाड्रंट -90 टू +90 मध्ये म्हणजे, आणि म्हणून तो फक्त पॉझिटिव्ह असणार. आणि म्हणून 1/cos स्क्वेअर y म्हणजे 1 मायनस साइन स्क्वेअर y आला. म्हणजे आला आन्सर आपला x मध्ये. अशा प्रकारे dy/dx काय आला? साइन इनव्हर्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आला? साइन इनव्हर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आला? 1/√1 मायनस x स्क्वेअर. अशा प्रकारे 6 डेरिव्हेटिव्ह पण मिळतील. आपण एका पेअर मधला एक काढू. थेरम महत्वाचा आहे. काय तुम्ही प्रूव्ह केलंय? साइन इनव्हर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह काय? 1/√1 मायनस x स्क्वेअर. लक्षात ठेवा. cos इनव्हर्स, tan इनव्हर्स, cot इनव्हर्स सारे लिहूया आपण, आणि मग इनव्हर्सचे डेरिव्हेटिव्ह काढूया. ओके, सबस्क्राईब करा. ढिलाई आळस करू नका. दिवसभर नुसते झोपा काढू नका, कारण तुमच्या ह्याच्यावरून दिसतंय मला मॅथ्स सारख्या सब्जेक्ट मध्ये व्हिडिओचा परफॉर्मन्स बघतोय मी, नाही का? आत्ताशी काय काहींना जाग येतोय. पाठीमागचा आता बघता तरी आपण किती कमी, नाही का? व्हिडिओ तुम्हाला समजेल असा छोटासा गॅप देऊन टाकतोय. एक व्हिडिओ आतापर्यंत तर जेवढं झालं तेवढं तुम्हाला आत्मसात करता यायला पाहिजे होतं. पुढे वेळ कमी असेल. जेवढं झालं तेवढं परफेक्ट. किती स्लो आणि स्टेडी चालू आहे, व्यवस्थित. फायदा करून नाही घेतायत, झोपता फक्त. ओके, बाय.